آج کی یہ ویڈیو جتنے بھی میرے ویورز ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں چاہے وہ ملک کے باہر ہیں، تمام افراد کے لیے آج ایک میں نے بہت ہی خاص ویڈیو بنائی ہے۔ تو جتنے بھی میرے ویورز ہیں، دیکھنے سننے والے ہیں، ان سے گزارش یہی ہے کہ مکمل ویڈیو کو واچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے پہلے نہیں کہا کہ میری پوری مکمل ویڈیو واچ کریں، لیکن اس ویڈیو کو میں ہر بندے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مکمل واچ کرے۔ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ تو اس میں اس چیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اس کی تصویر بھی میں نے عیاں کی ہے، اس کا انگلش میں نام، اردو میں نام، اور اس کے فائدے، ہر چیز میں نے اس میں کلیئر کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس مکمل ویڈیو کو واچ کریں، اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے، یہ سب لوگ آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور مجھے اپریشیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں آج ایسی ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کا عنوان آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ آ رہا ہے۔ معذرت۔ صرف ایک چیز، ہر روز 10 عورتوں کی تسلی۔ تو وہ چیز کیا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنی ہے کہ جس سے اتنی شہوت ایک مرد میں آ جائے، چاہے وہ مرد کمزور سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کا نفس جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں شہوت اس قدر یہ چیز بھر دینے والی ہے۔ ایک قدرتی چیز ہے، ہربل ہے، جڑی بوٹی ہے، جس کے استعمال جو ہے وہ میں نے نہیں لکھا ہے، لیکن میں آپ کو بول کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں، اس چیز کو جس طریقے سے بتایا جائے گا آپ اسی طریقے سے استعمال کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا، ادروائز جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے مالکنگنی، اس میں نے استعمال کی ہے، اس نسخہ میں نے بتا دیا ہے۔ آپ نے اس کو ہر 50 سو پہ یہ موجود ہے، بریاں بھی موجود ہے، ثابت بھی موجود ہے۔ تو آپ نے جس طریقے سے میں بتاؤں گا، آپ نے ویسی مالکنگنی جو ہے وہ لینی ہے اور اس کو پھر جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی میرے استاد محترم جتنے بھی ہیں، انہوں نے مالکنگنی کے بارے میں جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ اس کو اس طرح سے کھانا چاہیے کہ پہلے دن 1 دانہ، دوسرے دن 2 دانے، اسی طرح ہر روز 1 دانہ بڑھاتے جائیں۔ ایک ہفتے میں دل روشن، تندرستی حاصل، ہر قسم کے جسم میں زہر اور مرض دفع ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں کھٹائی، دہی، تیل، مولی، لیموں، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے آپ نے پرہیز رکھنا ہے، اور 4 روز تک جو ہے وہ، اگر آپ مالکنگنی ان امراض کے لیے کھا رہے ہیں تو آپ نے 4 روز تک جمع سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، جمع نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر مالکنگنی، چونکہ میں ویڈیو میں اس کی تصویر بھی عیاں کی ہے اور انگلش میں مجھے بہت سارے کمنٹ موصول ہوتے ہیں کہ جی آپ جڑی بوٹیوں کے نام جو ہیں وہ انگلش میں بھی بتایا کریں۔ تو جتنے بھی میرے بیرون ملک، سعودی عرب، دبئی، ناروے، انگلینڈ، یورپ کے جتنے ممالک ہیں، امریکہ سے ہیں، تو یہ چیز بہت سارے ممالک میں موجود ہے، حتیٰ کہ امید ہے کہ مجھے یورپ میں بھی جتنے ممالک ہیں ان میں زیادہ تر میں یہ موجود ہوتی ہے۔ تو امریکہ میں تو موجود ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی پنسار گھر، اگر کوئی پنسار سٹور ہیں۔ مجھے بہت سارے افراد نے کہا کہ روغن مالکنگنی جو ہے یہ مدینہ میں جو ہے موجود ہے، روغن بلسان بھی مدینہ میں موجود ہے، یہ بھی آپ کو چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو وہاں آپ دیکھیں، جہاں بھی پنسار سٹور آپ کو نظر آئے، کچھ جڑی بوٹیوں کی دکان نظر آئے، تو آپ وہاں سے لوگوں سے رابطہ کر کے آپ یہ چیز منگوا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، دبئی میں اگر کسی جگہ آپ کو کوئی پنسار سٹور نظر آتا ہے، کوئی جڑی بوٹیوں کی دکان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ وہاں پہ ان کو جو میں نے نام بتایا ہے، آپ یہ نام لے کر اسے طلب کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے اس ویڈیو میں تصویر بھی بتائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو میں اب چلتا ہوں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب، جس میں آپ کو اس کی تصویر جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ تو یہ تصویر آپ اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں گے، مالکنگنی ہے یہ۔ آپ نے آپ کی اسکرین پہ اس وقت دیکھ لیں گے، اس طرح کے دانے ہوتے ہیں، یہ ایک پھول ہوتا ہے، پھول جب سوکھتا ہے پھل سا بنتا ہے، اس کو جب اتار لیتے ہیں تو یہ اس شکل میں آ جاتا ہے، اس کو مالکنگنی کہتے ہیں۔ انگلش میں بھی نام میں نے اس کا لکھ دیا ہے۔
क्लस्टोरियस पेनिक्लोट्रस। चूँकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं तमाम देखने वालों के साथ माजरत करता हूँ, तो मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आप इस नाम से भी 50 स्टोर से तलब कर सकते हैं। इसका रोगन भी बनता है जो हर 50 स्टोर पे मौजूद होते हैं, एशिया में हर 50 स्टोर पे मिल जाता है। आपने इस रोगन को, मालकंगनी का जो तेल है, इसको आपने तलवों में लगाए तो इससे बेनाई जो है वो आपकी खूब तरक्की करेगी। यानी आपको इस तरह का, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, बेनाई में तरक्की चाहते हैं, आपकी कमज़ोर नज़र जो है वो ठीक हो जाए, तो उसको आप जो है तलवों में लगाएं। तो इसी तरह इसके बहुत सारे फ़वाइद भी मौजूद हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, आप उस पर सर्च कर सकते हैं कि मालकंगनी के कितने फ़वाइद मौजूद हैं। मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। तो इसका चूँकि वीडियो का उन्वान जो है इस वक्त, आप उस पर अगर आएँ तो उस पर मैंने जो नुस्खा बताया है, जो मैं नुस्खा आपको तजवीज़ करने जा रहा हूँ, वो 10 औरतों की एक रोज़ में तसल्ली का नुस्खा है। वो अब किस तरीके से करना है, उसको इस्तेमाल तैयार किस तरीके से करना है, तो वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो नुस्खाजात जो हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मालकंगनी को काली गाय के दूध में, मालकंगनी को काली गाय के दूध में जोश देकर, दही जमाकर, मस्का निकालकर 8 दरम शीरी बन के साथ खाएं तो बाल जो हैं वो स्याह हो जाएंगे और फिर सफ़ेद कभी ना होंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, चूँकि जिन लोग अफराद के बाल जो हैं वो स्याह सफ़ेद हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि स्याह हो जाएं या होना शुरू हो गए हैं सफ़ेद, तो वो चाह रहे हैं कि परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मालकंगनी को हस्बे ज़रूरत लेकर काली गाय के दूध में आपने जोश देकर उसका दही जमाना है। दही जमा कर आपने इसका मस्का निकाल कर, यानी आपने इसका जो घी है वो निकाल कर आपने 8 दरम शीर बरंज के साथ खाएं। 8 दरम शीर बरंज के साथ खाएं तो बाल स्याह हो जाएंगे और फिर सफ़ेद ना होंगे। बहुत ही मुजरिब नुस्खा है बालों के लिए। उसके अलावा क्योंकि वीडियो का अनुमान जो है वो भी आपको बताता हूँ उसका नुस्खा क्या है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं देख रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपने 10 औरतों की तसल्ली किस तरीके से करनी है, शहवत किस तरीके से जोर पकड़ेगी, तो आपने मालकंगनी के साबुत दाना को गाय के घी में भून कर, साबुत दाना एक ले लें, एक साबुत दाना को गाय के घी में इतना भूने कि वो सख्त हो जाए। उसके बाद आप इसकी जैसे एक उसको दबाएं तो वो सफूफ की शक्ल में आ जाए। तो आपने भून लिया। भूनने के बाद एक फंकी हर रोज आपने खानी है। एक फंकी जो है आपने एक हर रोज खानी है। इस कदर आपकी शहवत जोर करेगी कि आप एक रोज में 10 औरतों की तसल्ली कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था नुस्खा मालकंगनी का 10 औरतों में। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, जितने भी सुनने वाले हैं अगर उनको समझ नहीं आ रही, तो आपने एक दाना साबुत मालकंगनी का गाय के घी में, यानी देसी घी में भूनकर एक फनकी हर रोज खाएं। इस कदर शहवत और इस कदर जोर की शहवत होगी कि आप हर रोज 10 औरतों की तसल्ली आसानी से कर सकते हैं। तो जिन अफराद को शहवत की कमी थी तो उनके लिए भी ये नुस्खा मौजूद है। बालों के लिए भी मैंने बताया। फिर इसको दिल रोशन और जितनी मैंने अमराज जुमला बताए कि तंदुरुस्ती के लिए, हर किस्म के जिस्म से जहर को दफा करने के लिए, तो जो तरीका मैंने पहले बताया कि हर रोज़ एक दाना, फिर दूसरे दिन 2 दाने, फिर तीसरे दिन 3 दाने, इसी तरह आपने एक हफ्ता में इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपके हर जहर जो जिस्म के अंदर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो आपके दूर हो जाएंगे। फिर इसके अलावा मैंने परहेज़ भी बताया कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं खानी, वो भी मैंने बताई। तुर्श, तेल वाली, मूली, लीमू, खटाई, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। और फिर जमा भी 4 रोज़ तक नहीं करना। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, बहुत ही कीमती वीडियो आज आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल का लोगो भी मैंने लगाया हुआ है, आप उसे क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जितनी भी हैं वो आप आसानी से देख सकें। इस साथ ही नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद अच्छी चीज़ें, टिप्स, नुस्खाजात आपकी खिदमत में पेश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।
اللہ حافظ.